السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو مزید خوش رکھے۔ میرے بھائی اور دوستو، ابھی وقف بل کا احتجاج جگہ بجگہ ہو رہا ہے۔ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے وقف بل ایک کالا قانون ہے، اس کے خلاف احتجاج جگہ بجگہ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وقف بل کیا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ اگر اس امت کو اگر کوئی بیدار کیا ہے وقف بل کے خلاف تو میرے بھائی اور دوستو وہ بیرسٹر حضرت اسد الدین صاحب ہیں، جس نے یہ اس امت کو بیدار کیا ہے۔ یہ بیان میں حضرت مولانا سالم چترویدی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بیان ہے۔ آپ اس بیان کو سنیے کہ اگر اس امت کو کسی نے بیدار کیا ہے وہ جناب بیرسٹر اسد الدین صاحب ہیں، جو اس امت کو بیدار کیا ہے۔ آپ پوری ویڈیو سنیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو سنیے۔ لیکن اس امت کو اگر کسی نے بیدار کیا ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے بیدار کیا، ورنہ 90% لوگ نہیں جانتے تھے کہ وقف کیا ہے اور کیا قانون بنا۔ میرے بھائیو، میرے نوجوان، الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما قومی صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور ہمارے بہار کے ریاستی صدر جناب اختر الایمان صاحب اور MIM کے دیگر ذمہ دار اور ہمارے MIM کے تمام شہدائیوں، نوجوانوں، ساتھیوں، ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ مختصر 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کروں گا۔ ایک نیا قانون ہمارے اس ملک بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر تھوپا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو وقف کا معاملہ ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وقف قرآن و شریعت میں کہاں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی جو آیت پیش کی ہے، اس آیت میں وقف کی دلیل ہے۔ وقف کا مطلب دان کرنا، اللہ کے راستے کے لیے کوئی چیز قربان کر دینا۔ بھارت کی دھرتی پر تقریباً 9.5 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی اور پراپرٹی کے تعلق سے پائی جاتی۔ اس زمین کے اوپر نئے طرح کے قوانین بنائے گئے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وقف اب سے 1400 سال پہلے امام شافعی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وقف اس زمین پر اگر کسی نے کیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے، حضرت عمر نے اور اسی طرح دوسرے صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں دان اور خرچ کیے۔ تو وقف کا تعلق ہمارے عقیدے سے بھی ہے، وقف کا تعلق ہمارے ایمان سے بھی ہے۔ آج جو مسلمان سب سے زیادہ سڑکوں پر ہے، 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جو وقف کا معاملہ ہے، چونکہ شریعت سے اس کا رشتہ ہے، ہمارے عقیدے سے اس کا رشتہ ہے، اور ہم مسلمان شریعت سے، اگر شریعت نہ ہو تو ہمارے وجود کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے سنویدھان میں، بھارت کے جو قانون بنا ہے، اس کے اندر کئی سارے آرٹیکلز کے ابھی جو قوانین بنائے گئے اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ مسلمان سب سے زیادہ سڑکوں پر اس لیے
वो अपने अकीदे को भी बचाना चाहता है और भारत के संविधान को भी बचाना चाहता है। मेरे भाइयों, नौजवानों, मुसलमानों, आप यकीनन इस वक्त आप मैदान में हैं। मुल्क हिंदुस्तान में अगर इस बिल के खिलाफ सबसे ज्यादा जिस जमात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उस जमात का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वहीं पर दूसरी जमातें भी बढ़ चढ़ कर काम कर रही, लेकिन इस उम्मत को अगर किसी ने बेदार किया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बेदार किया, वरना 90% लोग नहीं जानते थे कि वक्फ क्या है और क्या कानून बना। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आप इस वक्त जो सड़कों पर हैं, ये सिर्फ शरीयत को बचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के आर्टिकल में दफा नंबर 14, जिसमें कहा गया इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इसकी हिफाजत के लिए भी मैदान में हैं। आर्टिकल नंबर 25, आप उसकी हिफाजत के लिए भी मैदान में हैं। आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इस जमीन पर सबसे बड़ा अगर धर्म मुल्क हिंदुस्तान में कोई धर्म है तो वो भारत का संविधान, भारत का धर्म है। इसीलिए कुर्सी पर बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहते कि आप धर्म के नाम पर कोई कानून बनाएंगे, आप अगर जात के नाम पर कोई कानून बनाएंगे तो भारत का संविधान उसकी परमिशन आपको नहीं देता है। इसलिए कि आर्टिकल नंबर 15 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। टोपी और दाढ़ी देखकर कोई कानून नहीं बनेगा। ये देश चलेगा तो भारत के संविधान से चलेगा, जो इस देश का कानून है, इस देश का धर्म है। और आप अगर ये समझते हो कि भाई ये बुज़दिल कौम है, ये कुछ करना नहीं जानती है, तो सुन लीजिए, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। इस मट्टी को बचाने के लिए सबसे पहले मैदान में 1755 के अंदर अगर कोई था तो यही कौम अली वर्दी खान था। अगर इस देश की मट्टी को बचाने के लिए 1799 में अगर कोई अंग्रेज के सामने खड़ा था तो वो शेर मैसूर टीपू सुल्तान था। 1831 में सर पे कफन बांध कर अगर इस मट्टी को बचाने के लिए कोई मैदान में थे तो इसी कौम के लोग सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे 1757 के अंदर। और जनाब 1919 में जलियांवाला बाग में हमारे लोगों ने कुर्बानी दी। उस वक्त इसी कौम ने देश को आजाद किया था। अगर आप जैसे जालिमों से इस देश को आजाद कराने की जरूरत पड़ेगी तो यही कौम सर पर कफन बांधकर मैदान में निकलेंगे और देश को आजाद कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। 1 मिनट में एक मैसेज और देना चाहता हूं। दान का ताल्लुक इस्लाम से नहीं, हिंदू से भी। गीता में एक मंत्र है, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, कि दान करो, दान कीजिए। और दूसरी चीज, गद्दी पर जो बैठा है उसके लिए एक पैगाम, यानी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए वो लिखा हुआ है कि जा नरपति पर जा दुखदाता, सो नर तुरंत नरकम हो जाता। अगर ऐसा कोई कानून लाते हैं जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे तो उस तकलीफ की वजह से फौरन आप नरक में जाएंगे। आप कुर्सी से उठेंगे, आपकी मौत होगी, आप नरक में जाएंगे। ये भी आपके लिए इबरत है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपके ग्रंथ में है, याद रखिएगा। गद्दी पर बैठे हैं, सबको लेकर चलिए तो इंशाअल्लाह इस देश का भला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वो बातें भी आप लोगों ने सुनी हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर कोई इंसान वक्फ बिल के खिलाफ सभी बातों को समझा है और लोगों को बताया है, वो बैरिस्टर हजरत असदुद्दीन साहब है, जो वक्फ बिल के खिलाफ लोगों को जगाया है, बेदार किया है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, कानून को हम नहीं मानते, इसके खिलाफ आप एहतजाज करते रहें और अपना हद दर्जा कोशिश करते रहें कि इस बिल को वापस लिया जाए, और इस काले कानून को हम नहीं मानते। तो आपको कोशिश करनी है और एहतजाज में जहाँ जहाँ जलसे हों, प्रोग्राम हो, उसमें शामिल हों। अपना एहतजाज, अपना जो भी जिस तरीके से भी हो, आप उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करें।
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام لوگوں میں محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی ہم سب کو مزید اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، ہمارے چینل پہ ہیں اس طریقے کے ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔